Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal As-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
ليلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة terus dapatkan saf utamaan salat berjamaah. Astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi waswasu Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب إليك البشر خاسئا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار.
اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. سر الفاتحة. أمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا، ويا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا، ويا ميسر الأمور يسر أمورنا، ويا ستر العيوب استر عيوبنا، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat kesehatan sehingga pada pagi hari yang penuh berkah ini kita dapat berkumpul lagi di tempat yang mulia ini dalam rangka mengikuti kajian Ba'da Subuh. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya serta kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya kita akan melaksanakan kajian subuh yang pada hari ini yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Kemas Haji Hakim Nazili LC yang sudah ada di depan kita. Waktunya Ustaz seperti biasa, waktu syuruk, sebelum syuruk 15 menit ada sesi tanya jawab. Pada Ustaz, fa'alaihi falyatafaddal masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia wad din. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Alhamdulillah ma'asyiral hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at ma'asyiral aba wal ummahat Jemaah Masjid Al-Munawwarah hafidhakumullahu ta'ala wa ra'akum jami'ah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah berkat nikmat taufik wal hidayah nikmat sihah wal afiyah. Pada kesempatan yang insyaallah penuh dengan limpahan rahmat dan juga maghfirah daripada Allah Subhanahu wa taala ini, kembali kita bisa berkumpul bersama di masjid yang kita cintai ini guna untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yakni mengerjakan salat subuh secara berjamaah. Dan alhamdulillah juga kita bisa menghadiri daripada pengajian ataupun cawisan rutinitas kita. Kita selalu meminta dan juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya kita pada pengajian ini agar dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wasilah atau sebagai perantara sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, kepada keluarga kita, bil khusus kepada kedua orang tua kita nikmat panjang umur, sehat wal afiat, zahiran wa batinan dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah mudahkan segala urusan-urusan kita, baik urusan yang sifatnya duniawiyah, terlebih-lebih lagi urusan yang sifatnya akhrawiyah. Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka upaya diri kita agar kita selalu senantiasa bisa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertagarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya semaksimal mungkin mengerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran, dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini ataupun kebersamaan kita ini sebagai sebab kelak nantinya Allah Subhanahu wa taala juga akan mengumpulkan kita bersama di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, melanjutkan kembali kajian fikih puasa kita yang mana pada kesempatan bulan lalu sudah kita sampaikan yang pertama perihal berkaitan mengenai syurutu wujubis siyam, syarat wajibnya puasa. Jadi kita ulangi sedikit Bapak Ibu sekalian, wajib puasa Ramadan itu jikalau memenuhi 5 syarat berikut ini. Yang pertama muslim, statusnya seorang muslim, ya. Makanya wong kafir ataupun wong murtad tidak wajib mengerjakan ibadah puasa. Kemudian yang kedua mukallaf, dalam artian ya sudah baligh dan berakal. Baligh dan berakal. Makanya orang anak kecil yang belum baligh atau orang yang tidak berakal, wong gila tidak ada diwajibkan mengerjakan ibadah puasa. Kemudian yang ketiga al-itaqah, mampu baik dari segi fisik dia punya badan ya ataupun mampu dalam artian secara syar'i tidak dalam keadaan haid atau nifas ya. Kemudian yang keempat sihah, tidak dalam keadaan sakit. Makanya seseorang jikalau sakit dengan sebab puasanya dia bisa meninggal atau lambat sembuhnya, tambah parah atau timbul penyakit yang baru, maka diperkenankan dia tidak puasa dikarenakan statusnya tidak ada wajib puasa. Kemudian yang kelima, yang terakhir al-iqamah, dia bermukim di suatu tempat. Seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan dengan perjalanan 82 km atau lebih, yang dia berangkat dari rumahnya sebelum fajar, ya, maka tidak diwajibkan mengerjakan ibadah puasa. Nah ini Bapak Ibu jemaah sekalian 5 syarat wajibnya seseorang mengerjakan ibadah puasa. Dan dari sini juga kita ketahui jikalau tidak terpenuhi salah satu daripada 5 syarat tersebut, maka statusnya tidak ada wajib mengerjakan ibadah puasa, diperbolehkan makan minum di siang Ramadan. Dalam arti kata dia diberikan udzur oleh syariat untuk makan minum di siang Ramadan. Nah yang kedua,
Jikalau sudah wajib mengerjakan ibadah puasa, maka untuk pelaksanaan ibadah puasanya dia harus mengetahui bahkan memahami akan rukun ibadah puasa yang dia kerjakan. Ya. Ada berapa Bapak Ibu sekalian rukun puasa? Rukun puasa ada? Ibu-ibu ada berapa? Nah, berapa lagi nak puasa gitu nih. Ya, rukun puasa itu ada yang mengatakan 2 dan sebagian ada yang mengatakan 3. Ya, paling sedikitnya rukun di dalam ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa. Tetapi di dalam realita pelaksanaannya paling berat untuk menunaikannya. Ya. Nah, yang pertama yang sudah kita jelaskan bulan kemarin niat. Ya, berniat. Nah, perihal niat Bapak Ibu jemaah sekalian, ketentuannya yang harus kita pahami yang pertama, 1, niat puasa Ramadan itu wajib tiap malam. Ya, malam pertama berniat, malam kedua berniat, malam ketiga berniat dan seterusnya. Itu ketentuan yang kita pegang di dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Ya, karena beliau menganggap ya tiap hari daripada hari-hari Ramadan itu adalah ibadah tersendiri. Artinya apa? Hari yang pertama tidak sama seperti hari yang kedua dan seterusnya. Makanya tiap hari wajib niat puasa. Ya. Nah, lain halnya kalau kita berbicara mazhab Imam Maliki, ya sebagaimana pernah kita sampaikan, ya di dalam mazhab beliau puasa Ramadan 1 bulan penuh itu cuma cukup sekali untuk berniat di malam pertama. Karena beliau melihat bulannya 1 bulan. Nah, itu ya. Kemudian ketentuan niat yang kedua, niat itu sudah diperbolehkan kita pasang mulai dari terbenam matahari berkumandang adzan maghrib sampai terbit fajar berkumandang adzan subuh. Nah, waktu antara maghrib dan subuh jikalau kita masang niat di antaranya itu sudah diperbolehkan. Dalam arti kata sah kita berniat di dalamnya. Yang ketiga diwajibkan niat puasa wajib itu, contohnya puasa Ramadan untuk tabit, diinapkan. Dalam artian ada jeda, ada jarak antara niat yang sudah kita pasang di dalam hati kita, ada jeda jarak antara niat yang sudah kita pasang waktu sampai melaksanakan daripada niat tersebut adzan subuh. Nah, ini yang sudah kita jelaskan Bapak Ibu jemaah sekalian. Kemudian yang kedua, rukun yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ya. Meninggalkan atau menahan ya, diri kita dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa Bapak Ibu jemaah sekalian itu ada 2 bagian. Ya. Bagian yang pertama yang membatalkan puasanya dan bagian yang kedua membatalkan pahala puasanya. Ya. Yang membatalkan puasa ada 2. Yang pertama membatalkan puasanya, yang kedua membatalkan pahala puasanya. Yang pertama membatalkan puasanya dalam artian ketika dia melakukan sesuatu yang membatalkan puasanya yang nanti akan kita sampaikan, maka wajib bagi dirinya untuk mengqadha. Karena puasanya batal. Diwajibkan untuk diqadha. Nah, perihal qadha puasa Ramadan Bapak Ibu jemaah sekalian, ya, ketentuannya ada 2. Ada yang wajib disegerakan. Segerakan di sini dalam artian tidak boleh diakhir-akhirkan, harus langsung sesegera mungkin dia qadha puasanya. Nah, ada lagi yang kedua boleh diakhirkan. Ya, boleh diakhirkan pelaksanaan qadha Ramadannya. Ala kulli hal alhasil jangan sampai tiba Ramadan yang akan datang ya kecuali qadha Ramadannya sudah selesai. Nah, yang membedakan apakah qadha itu harus segera dikerjakan ya atau boleh diakhirkan tergantung sebab dia membatalkan puasanya. Kalau dia membatalkan puasanya tanpa udzur, ya. Dia membatalkan puasanya tanpa udzur, ya, jelas wajib qadha. Nah, itu sesegera mungkin harus diqadha. Tidak boleh diakhir-akhirkan. Bahkan dikatakan para ulama setelah lebaran Idul Fitri 1 Syawal dia harus segera untuk mengqadha puasa Ramadannya. Kenapa demikian? Karena ente membatalkan puasa tanpa udzur. Ya. Nah, lain halnya kalau batal puasanya
Ada sebab udzur syar'i yang diterima oleh syariat. Kalau dia sakit atau dia tidak mampu untuk melanjutkan meneruskan puasanya, ada udzur alhasil ya, maka tetap diwajibkan mengqadha, tetapi boleh diakhirkan. Di bulan Syawal kah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya. Alhasil jangan sampai tiba Ramadan selanjutnya yang akan datang kecuali sudah selesai qadha dia bayar. Nah, ini perihal berkaitan mengenai bagian yang pertama yang membatalkan puasa, ada kewajiban mengqadha. Yang kedua yang membatalkan pahala puasa. Artinya apa Bapak Ibu jemaah sekalian? Puasa tidak batal. Puasanya tidak batal. Yang batal apanya? Pahalanya. Ya. Itulah kata Nabi SAW, kam min shaim laisa lahu min siyamih ilal ju' wal atash. Berapa banyak wong yang puasa, akan tetapi yang dia dapati daripada puasanya ya sekedar menahan lapar dan haus saja. Pahala puasanya tidak dia dapatkan. Kenapa? Karena melakukan hal-hal yang membatalkan pahala puasanya. Tak kata kewajiban untuk mengqadha. Ya. Tak kata kewajiban mengqadha dikarenakan puasanya sah, tapi pahala puasanya yang batal. Nah, ini Bapak Ibu jemaah sekalian ya. Di antaranya hal-hal yang membatalkan pahala puasa itu pada umumnya ya, perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan pada waktu kita mengerjakan ibadah puasa itu bisa membatalkan pahala puasa kita. Pada umumnya demikian. Tetapi Nabi SAW beliau menyebutkan ada hal-hal tertentu yang dalam artian jangan sampai hal-hal ini kita lakukan. Apa kata Nabi SAW dalam hadis beliau? Khamsun yufattirna shaim. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Yang pertama al-kadzib, berbohong. Ya. Yang pertama, yang kedua al-ghibah. Ya, dzikruka akhaka bima yakrah wa in kunta shadiqan. Engkau menyebutkan aib saudara muslimmu atau muslimahmu wa in kunta shadiqan. Walaupun engkau itu benar. Ya. Si fulan, si fulanah melakukan hal demikian, benar kenyataannya. Itu namanya ghibah. Ya. Yang kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tegaskan dalam Quran, apa itu? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Apakah kalian senang ya untuk memakan bangkai daging saudara kalian sendiri? Jadi yang riba itu sama seperti dia makan bangkai daging saudaranya sendiri. Fakarihtumu, pasti kata Allah Subhanahu wa taala kalian tidak mau. Ya. Nah, itu wa in kunta shadiqa, walaupun benar kenyataannya. Kalau tidak benar kenyataannya Bapak Ibu jemaah sekalian, berarti itu fitnah. Makanya diupayakan hal demikian jangan sampai kita lakukan ya. Kemudian yang ketiga wan namimah. Ya, menjadi provokator sehingga terjadi permusuhan antara saudara-saudaranya. Dia menjadi provokatornya. Yang keempat, wan nadharu bisyahwat. Melihat memandang sesuatu dengan syahwat. Dan yang kelima, wal yaminul kadzibah, sumpah palsu. Nah, ini yang disebutkan khusus oleh Nabi SAW, 5 perkara yang bisa membatalkan pahala puasa seseorang ya. Nah, walaupun demikian Bapak Ibu jemaah sekalian ya, kita yang puasa tidak boleh milih-milih. Ya. Dalam artian kalau disuruh milih salah satu daripada 2 perkara tadi yang membatalkan puasa sama membatalkan pahala puasa, ada sebagian ya masih lemak membatalkan pahala puasa. Yang penting puasanya sah katanya. Yang penting puasa sah, tidak kata kewajiban mengqadha, walaupun tidak dapat pahala, tidak apapun. Ini salah total. Ya, ini salah total pemahaman demikian. Padahal dikatakan para ulama yang nomor 2 itulah hakikat puasa kita. Kalau kita puasa cuma sekedar menahan biar tidak ada makan dan minum, sebagaimana pernah kita sampaikan, itu hal yang mudah, tidak ada repot, tidak susah. Jangankan kita punya hewan peliharaan pun bisa ngelakukannya. Ya, kita punya burung, punya kucing, tidak usah keluarkan dari fajar sampai terbenam matahari, tidak usah anjuk makan, ya puasa dia. Mampu melaksanakannya, bahkan lebih kuat dari kita. Bahkan lebih mampu dari kita. Makanya kalau sebatas tidak makan, tidak minum, menjauhkan diri kita dari hal yang membatalkan puasa, itu biasa. Ya, itu
biasa. Makanya harus kita prioritaskan ketika kita puasa, meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan pahala puasa kita. Karena hakikat menahan diri dari apa? Dari hal-hal yang diharamkan sama Allah. Pemahamannya Bapak Ibu jemaah sekalian, ya, kita puasa itu kan tidak boleh makan minum, haram hukumnya. Pertanyaannya makan minum itu hukumnya apa? Kalau di luar bulan Ramadan, di dalam keseharian kita, makan dan minum hukumnya? Makan minum aja wajib Pak. Tidak makan berdosa berarti. Makan minum sehari-hari. Mubah kan? Makan minum sehari-hari. Ya. Makan sarapan pagi, makan siang, makan malam, ya. Itu hukumnya apa? Mubah. Ya, yang nak makan fadlu, yang tak makan juga fadlu. Tak katik larangan, tak katik perintah, perihal yang mubah. Nah, bayangkan pemahamannya Bapak Ibu jemaah sekalian, pada waktu puasa, jikalau yang mubah diharamkan sama Allah, apalagi hal-hal yang diharamkan sama Allah. Ya, seperti perbuatan dosa dan maksiat. Harusnya pemahaman kita lebih lagi dari perkara yang sekedar mubah. Ya, makanya berapa banyak yang bisa meninggalkan perkara yang mubah, tapi tidak bisa meninggalkan perkara yang diharamkan sama Allah. Puasanya sah, tapi pahala puasanya tidak bisa dia dapatkan. Nah ini ya, jadi prioritas kita puasa itu ya berupaya seoptimal semaksimal mungkin bisa meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu insyaallah kita dimudahkan untuk beribadah, berbuat taat selama bulan suci Ramadan, baik di siang ataupun di malam harinya. Nah, Bapak Ibu sekalian, perihal atau hal-hal yang membatalkan puasa. Karena bahasan kita fikih ini yang akan kita bahas, ya. Hal-hal yang membatalkan puasa itu banyak. Banyak. Di antara perihal yang membatalkan puasa ada diistilahkan di kitab-kitab fikih itu apa dia? Masuknya sesuatu usulu ain min manfadi maftu ilal jauf. Di antaranya ini ya. Masuknya sesuatu. Sesuatu di sini harus berupa benda atau zat, ado, kejingoan. Ya. Lain halnya kalau dia hanya sekedar bau atau hawa atau udara ya masuk ke dalam tubuh kita. Itu tidak membatalkan puasa kita. Karena yang membatalkan puasa itu harus sesuatu berupa benda, ado, barang, ado zatnya. Ya. Tapi kalau cuma sekedar bau tidak batal, tidak jadi masalah. Misal ibu-ibu sekalian, kalau di hari-hari pertama itu kan kita terkadang flu. Ya. Dikarenakan buka puasanya langsung minum es, ya banyak minum es sehingga dia flu, pilek, ya. Kemudian pada waktu dia puasa dia gunakan apa itu? Fresh care, fix inhaler, ya, atau fresh care dan lain sebagainya. Ya, dia sedot, batal lah puasanya ibu? Tidak batal. Karena yang masuk ke dalam hidungnya itu cuma bau, angin, hawa. Ya, tidak ada zatnya, tidak ada bendanya. Ya, tidak ada membatalkan. Kalau nyium bau batal, ayo repot Bapak Ibu jemaah sekalian, kita puasa nak pakai masker kalau. Balik ke rumah, wong rumah kita masak kendang tercium, batal puasa kita. Tidak mungkin, ya. Kalau cuma sekedar bau tidak. Makanya masuk sesuatu yang berupa zat atau benda. Nah, masuknya dari mana? Dari anggota tubuh yang terbuka. Ingat, dari anggota tubuh yang terbuka. Ada 5. Ya, yang pertama mulut. Yang kedua apa? Hidung. Yang ketiga telinga. Yang keempat kemaluan depan. Dan yang kelima kemaluan belakang. Kalau masuk sesuatu yang berupa zat atau benda tadi dari salah satu 5 lubang ini, ya, kemana? Ke dalam rongga. Rongga di sini ada 2. Satu kita punya lambung, mi'dah, atau yang kedua dimag, otak. Ya, ingat poinnya masuk sesuatu dari salah satu 5 rongga. Di situ disebutkan enggak mato? Tidak. Berarti kalau ada sesuatu yang masuk atau kita masukkan ke mata kita, batal enggak puasa kita? Tidak. Makanya ada jemaah kita yang nanya, yang dia punya penyakit
apa nama penyakitnya itu, alhasil kata dokter setiap 4 jam itu matonya wajib ditetesi. Iya, wajib ditetesi dengan obat mato. Batal tak puasanya Bapak Ibu sekalian? Tidak batal. Karena apa? Karena dalam madhab kata Imam Syafi'i, mato bukan termasuk ronggah yang terbuka. Artinya apa? Kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam mato, tidak ada membatalkan puasa kita. Ya, makanya yang batal tadi kita sebutkan lagi, mulut, hidung, telinga, kemaluan depan dan kemaluan belakang. Nah, kalau masuk dari salah satu 5 rongga ini ke dalam tubuh kita, nah itu yang bisa membatalkan puasa kita. Nah, dari sini banyak ya pemahaman-pemahaman fikih atau permasalahan-permasalahan yang beredar di aktivitas keseharian ya umat Nabi SAW ketika mereka mengerjakan ibadah puasa. Contoh ibu-ibu kalau masak tuh gak dicicipi tidak masakannya, Bu? Hah? Lagi puasa nyicipi masakan. Hukumnya apa emang? Hah? Lagi puasa nyicipi makanan. Hukumnya? Hah? Hukumnya mubah. Kata para ulama, mencicipi masakan itu hukumnya mubah jikalau berhajat untuk mencicipi. Berhajat. Nah, yang berhajat nyicipi makanan itu siapa? Yang masak. Jangan kayak bapak-bapak balik ke rumah, muka kodong saji langsung nyicip. Ya, makruh. Kenapa makruh? Karena kita wong lanang tidak ada masak, tidak berhajat, makruh. Itu hukum perbuatannya. Jadi menyicipi makanan ya itu hukumnya mubah karena apa? Berhajat. Nah, itu hukum perbuatannya. Nah, perihal dia membatalkan puasanya atau tidak, ini pun harus dipahami, ada hukum tersendiri. Makanya ibu-ibu setelah nyicipi makanan itu ya ada kewajiban untuk diludahkan. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, apa hukum nelen banyu ludah? Hukum nelen banyu ludah lagi puasa? Hah? Ya boleh lah. Alangkah repotnya kita kalau tidak boleh nelen banyu ludah. Jadi gawe kita sehari-hari puasa tuh buang banyu ludah be. Ya. Nah, tapi harus ada hal-hal yang kita pahami. Hukum nelen banyu ludah itu boleh. Ya. Karena sulit kita untuk menghindarinya. Diperbolehkan dalam banyu ludah. Tapi ingat dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat. Ya. Yang pertama, ya, banyu ludahnya murni. Banyu ludah. Artinya apa? Tidak boleh bercampur dengan sesuatu yang lain. Ya. Air ludahnya murni, air ludah tidak boleh bercampur dengan sesuatu yang lain. Makanya tadi, ya, selepas dia mencicipi makanan, itu kan air ludahnya bercampur dengan makanan. Kalau dia telan, tidak dia ludahkan, ya, kemudian dia bilas mulutnya sebilas sebersih mungkin, itu batal puasanya. Kenapa? Air ludahnya tidak ada murni karena bercampur dengan sesuatu yang lain. Makanya setelah ibu-ibu nyicipi makanan, wajib diludahkan bahkan kumur-kumur. Biar apa? Air ludahnya murni, tidak ada bercampur dengan yang lain. Nah, ini yang pertama. Ya, air ludah itu boleh ditelan kalau satu murni, tidak boleh bercampur dengan yang lain. Yang kedua, air ludah suci. Ya, karena hukum air ludah itu, Bapak Ibu sekalian, walaupun dia jijik, ya, suci, bukan najis. Lain halnya maaf, kalau air liur, tahu air liur? Hah? Ile kalau bahasa Palembang, itu najis, ya. Kalau air ludah itu suci. Nah, kalau air liur itu najis. Makanya bapak-bapak jemaah sekalian, ketika sholat Jumat itu banyak tuh kan jemaah ketika dengar khutbah Jumat tidur, betul? Ada yang netes tidak kadang? Ada yang netes. Itu pertanyaannya, air ludah atau air liur? Ketika dengar khutbah itu kan banyak yang tidur, yang khusyuk dengar khutbah. Iya. Saking khusyuknya udah tahu lagi dia ada yang netes itu. Iya. Nah, pertanyaannya yang netes itu air ludah atau air liur? Hah? Air ludah atau air liur? Nah, dari sini harus kita pahami Pak Ibu sekalian, ya.
itu air ludah. Ya, air ludah. Kenapa bukan air liur? Karena air liur itu sumbernya dari mi'dah, dari lambung. Ketika posisi teduknya kita dalam keadaan duduk, demikian, tidak mungkin yang dari perut naik ke pucuk. Kecuali dia mumpah. Tidak mungkin yang dari perut, dari lambung naik ke pucuk. Makanya kata para ulama, itu adalah air ludah yang ada di mulutnya. Nah berhubung teduk tadi mangap, tidak ditutup, itu mulut tumpah. Ya, ingat bukan air liur, tapi air ludah. Kalau tidak percaya, suruh yang bersangkutan cium itu air, biar jelas hukumnya. Karena air liur itu dikarenakan sumbernya dari lambung itu bau. Itu bau, beda halnya dengan air ludah, tidak bau. Makanya air liur itu kemungkinan keluar kalau kita tidaknya miring, apalagi tidaknya tengkurap. Nah itu keluar, itu baru air liur. Nah kalau air ludah hukumnya suci. Ya. Hukumnya suci ya. Nah, ketika air ludah yang ada di mulut kita itu mutanajis, menjadi najis hukumnya, ya. Nah, tidak boleh ditelan. Gambarnya cak mana? Satu misal. Ketika mungkin pada waktu kita puasa gigi kita berdarah. Ya. Gigi kita berdarah atau gusi kita berdarah. Darah itu hukumnya apa hukum darah? Najis. Ya. Nah kita telan air ludah yang bercampur dengan darah, batal puasa kita. Makanya di sini keluar hukum boleh tidak pada waktu puasa cabut gigi. Lagi puasa, cabut gigi boleh tidak? Boleh tidak cabut gigi pada waktu puasa? Tidak diperkenankan. Ya. Karena apa? Karena pasti bercampur air ludahnya dengan darah ya, yang keluar dari giginya itu. Dan sulit untuk dihindari. Makanya afdolnya kalau cabut gigi jangan di siang Ramadan, di malam hari, ya. Karena bisa membatalkan puasa kita. Kenapa? Air ludahnya bercampur dengan darah dan darah itu hukumnya najis, maka batal puasanya, ya. Begitupun Bapak Ibu jemaah sekalian, ketika orang puasa muntah. Ya. Lagi puasa muntah, batal enggak puasanya? Lagi puasa muntah, batal tak puasanya? Kata para ulama kalau muntahnya disengaja. Cak mana gambaran muntah sengaja? Ya disengaja, mungkin dikelok-kelok sama dia atau apa bahasa itu? Mungkin dia tidak bisa lihat kotoran atau darah. Memang tidak bisa lihat itu. Ya, dia jijik, bisa mual, bisa muntah. Nah sengaja dia lihat pada waktu dia puasa. Melakukan perbuatan dengan sengaja sehingga dia muntah, nah batal. Kenapa? Muntahnya sengaja. Ya, muntah yang disengaja itu membatalkan puasa. Tapi kalau muntah yang tidak disengaja, contoh kita lagi dalam perjalanan atau sakit, nah itu tidak membatalkan puasa. Ya, muntah yang tidak sengaja tidak membatalkan puasa. Nah tapi perlu perhatian kita, muntah itu hukumnya najis. Betul? Ya, maka apapun yang terkena muntah, badan kita, ya baju sarung kita, tidak boleh kita bawa sholat. Wajib kita sucikan terlebih dahulu karena hukum muntah najis karena keluar dari dalam perut kita. Nah, dikarenakan muntah itu najis, yang namanya muntah kan pasti keluar dari mulut. Berarti mulut kita pada waktu itu bernajis. Nah, maka tidak boleh Bapak Ibu sekalian nelen banyu ludah yang bercampur dengan muntah. Ya, wajib harus dia bersihkan sebersih-bersih mungkin. Bahkan diperbolehkan kumur-kumur sekuat-kuat mungkin. Untuk apa? Untuk menghindari daripada campuran muntah yang najis tadi yang tidak diperkenankan untuk dia telan. Kenapa? Karena bisa membatalkan puasanya. Nah ini ya, ini diantaranya. Jadi kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam salah satu daripada rongga tubuh kita yang dia berbadan ke dalam badan, itu bisa membatalkan puasa kita. Kemudian ada hukum hal yang lain. Kalau tadi kan dengan air ludah, ya. Apa hukum nelan maaf, ya, dahak? Tahu dahak? Sama ingus. Ya, dahak sama
sama ingus. Karena ini beda dengan ludah. Dahak itu dari mana sumbernya? Pak, dari dalam badan kita. Kalau ingus dari otak, dari kepala. Nah, hukum nelen dahak sama ingus ini beda dengan hukum nelen banyu ludah. Ya, kalau banyu ludah dikarenakan dia sudah ada di mulut kita dengan 3 syarat tadi, tidak apa-apa ditelan. Ya, nah kalau dahak sama ingus ini ketika dia keluar, ya, kemudian ditelan lagi. Ini harus diperhatikan, bisa membatalkan puasa loh, hati-hati. Ya, karena apa? Jangan dipahami yang membatalkan puasa itu hanya sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita ke dalam. Itu juga demikian, dikarenakan dia sudah dari dalam keluar, kemudian kita masukkan lagi, kita telan maksudnya, itu bisa membatalkan puasa kita. Nah, gambaran pemahamannya demikian. Ini disebutkan oleh ulama fikih ya. Jadi kalau dahak atau ingus tadi, jadi cara untuk mengetahuinya Bapak Ibu jemaah sekalian, apakah itu wajib harus kita ludahkan, kita keluarkan atau boleh ditelan? Kalau dahaknya nyampe ke makhraj huruf ha besar sini atau ha kecil di tengah tenggorokan, itu boleh. Ya, kalau dia telan tidak batal puasanya. Ya, huruf ha besar atau ha besar, nah, di sini dalam pangkal tenggorokan. Kalau ini tenggorokan paling bawah sini nah. Ya. Atau nyampe di huruf ha kecil, itu pas di tengah-tengah tenggorokan. Ya. Nah, kalau nyampe dahak sama ingus tadi di 2 batasan ini, dia telan, itu tidak batal puasanya. Ya. Tapi kalau nyampe di makhraj huruf kha, coba ibu kha, ya, itu sudah dipangkal, ya, sudah di pangkal lidah kita. Nah, ini tidak boleh ditelan. Kalau ditelan batal, ya. Karena apa? Kata para ulama fikih, ini dihukumi sudah keluar, Nah, kemudian kita telan lagi, maka hukumnya batal. Jadi boleh ditelan, tidak jadi masalah kalau masih sebatas makhraj huruf ha sama ha. Tapi kalau huruf kha ini tidak diperkenankan untuk ditelan, maka bisa menyebabkan puasanya menjadi batal ya. Nah, itu hukum nelen dahak atau ingus ya. Kemudian hal yang sama yang harus kita perhatikan untuk menghindari hal-hal yang membatalkan puasa, Bapak Ibu sekalian ya, masuk sesuatu dari kuping kita. Ya. Contohnya apa? Masuk ke kuping. Mandi. Ya. Mandi. Pada waktu mandi, Bapak Ibu sekalian, kemasukan air telinganya, batal tak puasanya? Tidak sengaja, jadi tidak batal. Ya. Lagi mandi nih. Ya, lagi mandi kemasukan banyu kupingnya, batal tak puasanya? Tidak sengaja ya. Tidak batal. Katik pula nggak sengaja masuk kan Pak? Iya. Makan tidak sengaja itu makan lupa. Lupa tidak ingat nian kalau dia lagi puasa. Ya. Bahkan sampai 3 piring tidak ada batal puasanya. Ya, tidak ada karena lupa kalau dia lagi puasa. Nah, kalau kita mandi itu kita lupa lagi puasa, pada waktu mandi lupa lagi puasa. Iya, tidak batal. Nah, kira-kira pada waktu kita mandi itu ingat tidak kita puasa? Pada waktu kita mandi itu ingat tidak kita lagi puasa? Ingat kan? Beda pada waktu kita makan lupa itu. Kalau pada waktu kita makan lupa itu artinya apa? Pada waktu kita makan kita tuh memang lupa nian lagi puasa. Tidak ingatnya lagi puasa. Makanya kita makan tidak ada batal. Nah, lain dengan hukumnya mandi. Karena kita sadar pada waktu mandi itu kita lagi puasa. Nah, kejadiannya pada waktu mandi kemasukan air. Iya. Kemasukan air pada waktu dia mandi. Makanya mandi Ramadan itu Bapak Ibu jemaat sekalian, sunnahnya kalau mandi pagi goblal fajar. Sebelum adzan subuh. Itu sunnahnya. Ya, makanya hikmahnya luar biasa. Banyak dari kesehatan hikmah kalau seseorang mendawamkan, membiasakan mandi pagi itu sebelum sholat
subuh, ya. Kalau Ramadan disunahkan sebelum subuh untuk mandi paginya. Kalau mandi sorenya disunahkan setelah sholat maghrib, setelah berbuka puasa. Ya. Dan hikmahnya banyak. Di antaranya satu, apalagi kalau yang bukonya banyak yang dimakan, ya, yang abang hijau kuning itu masuk galau singgonya, ya, banyak yang dia makan, ya, minuman juga demikian. Itu biasanya Bapak Ibu jemaah sekalian, kalau perut ini sudah penuh dengan makanan, apa yang terjadi? Matongan tuh badan lemes, sudah itu. Sudah satu paket itu. Perut kenyang, matongan, ngantuk, tidur. Ya. Makanya ada kata istilah, ada yang ngomong, Ustaz, aku kalau perut aku kenyang semangat ibadah. Tidak mungkin bisa. Yang perut lapar itu semangat ibadah itu. Bukan perut kenyang itu ngantuk. Nah, dengan kita mandi setelah kita berbuka puasa, ya, ngantuk tadi hilang Bapak Ibu jemaah sekalian. Ya, ngantuk tadi hilang. Jadi kita semangat mengerjakan ibadah malam qiyamul lail itu. Mulai dari pelaksanaan sholat Isya, tarawih, WT dan lain sebagainya. Dengan kita mandi. Yang kedua, terhindar dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, mandi 10 menit lagi, adzan maghrib. Ya, kemudian kemasukan air. Nah, bagaimana hukumnya? Ini hukumnya Bapak Ibu jemaah sekalian, ya. Jadi hukum kemasukan air ketika mandi, ya, kita harus tahu hukum mandi kita. Ya. Hukum mandi sehari-hari itu apa, Pak? Mandi sehari-hari, mandi pagi, mandi sore itu hukumnya mubah kan? Mubah. Nah, satu kata para ulama pemahamannya kalau mandinya adalah mandi yang disyariatkan seperti mandi wajib atau mandi sunnah Jumat. Ya, dia mandi wajib atau mandi sunnah Jumat. Kemudian mandinya dengan cara pakai gayung. Diguyurkan air ke kepala dan badannya, bukan mandi lentung berenang nyebur enggak. Ya, kalau mandinya mandi yang disyariatkan mandi wajib atau mandi sunnah, yang kedua mandinya pakai gayung. Nah, pada waktu dia mandi kemasukan air tidak batal puasanya. Tidak batal. Tapi kalau mandinya mandi kita sehari-hari yang hukumnya mubah, mandi kita sehari-hari hukumnya mubah tadi, ya. Nah, dia mandinya pakai gayung, ya, apalagi mandinya apa itu? Berenang, ya, nyebur ke kali, ya, ke sungai, kemasukan banyu batal. Mutlak. Makanya tadi ada kesunahan tersendiri mandi di bulan suci Ramadan. Jangan disamakan seperti mandi sehari-hari kita di luar bulan suci Ramadan. Nah, jadi hukum kemasukan air ketika kita mandi demikian, ya, tergantung hukum mandi kita dan cara mandi kita. Kalau mandi kita mandi disyaratkan mandi wajib, mandi sunnah dan mandinya dengan cara pakai gayung, tidak ada membatalkan puasa kalau kemasukan air. Kemasukan air bukan dimasukkan, ya. Yang kedua, tapi kalau mandinya bukan mandi yang disyariatkan, mandi kita sehari-hari, kemasukan air batal walaupun mandinya pakai gayung sekalipun. Ya. Nah, hal yang sama demikian, ya, kata para ulama fikih, hukum berkumur-kumur. Ya. Lagi puasa kumur-kumur. Boleh apa tidak? Masih pagi boleh, udah siang tidak boleh lagi. Ya. Jadi kumur-kumur itu Bapak Ibu sekalian mubah. Tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah, itu asal hukum. Itu asal hukum. Nah, terkadang kan terjadi kejadian lagi kumur-kumur ketelan air. Ya. Lagi kumur-kumur ketelan air. Batal enggak puasanya? Saya mau cak hukum mandi tadi. Kita harus ketahui dulu kumur-kumur kita itu hukumnya apa. Makanya kumur-kumur ada yang disunnahkan seperti kumur-kumur pada waktu wudu. Jadi ingat Bapak Ibu sekalian, pada waktu kita puasa, berwudu, kumur-kumur itu tetap disunnahkan. Ya, salah pemahaman sebagian hukumnya makruh, katanya tidak boleh kumur-kumur. Bahkan wudu sekalipun itu salah. Ya, tetap disunnahkan pada waktu kita berwudu. Jadi wudu kita kumur-kumur. Nah, dengan syarat
ya, biar kumur-kumur kita pada waktu kita berwudu ketelan air tidak membatalkan puasa kita, ya. Yang pasti bedakan caronyo dengan kumur-kumur pada waktu kita lagi tidak puasa. Itu syaratnya. Beda cara kumur-kumur pada waktu puasa dengan tidak puasa. Apa dia bedanya? Kalau pada waktu lagi tidak puasa, kumur-kumur itu disunahkan untuk keras-keras, kuat-kuat maksudnya, sampai apa? Berbunyi air di mulut kita. Biar nantinya pada waktu kita sholat terhindar dari gangguan-gangguan yang ada di mulut kita daripada sisa makanan. Karena hal demikian kalau tidak paham bisa membatalkan sholat kita. Makanya di luar Ramadan pada waktu lagi tidak puasa disunahkan kuat-kuat. Nah tidak demikian kalau kita lagi puasa. Makruh kalau kuat-kuat. Ya, disunahkan pelan-pelan we. Pelan-pelan itu yang pertama. Yang kedua, tidak lebih daripada jumlah yang disunahkan, tidak lebih dari 3 kali. Nah misal dia kumur-kumur pada waktu berwudu, pelan-pelan, ya. Kemudian ketelan, itu tidak batal puasanya. Tidak apa? Tidak batal. Lain halnya kalau dia kumur kuat-kuat, ya, kuat-kuat, kemudian lebih dari hitungan 3 kali, ketelan, batal. Nah hal yang sama kalau kita kumur-kumur di luar wudu, itu kan hukumnya mubah. Nah kumur-kumur di luar wudu itu hukumnya mubah. Kata para ulama, ya, nak kuat-kuat, nak pelan-pelan, nak sekali, nak 2 kali, nak 3 kali, ketelan, batal. Ya, makanya sebagian ada yang mengatakan mubah. Bahkan sebagian, maaf ibu sekalian, ini yang harus kita pahami juga, ya. Ada yang mengatakan kumur-kumur itu makruh. Betul. Ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan makruh. Jadi bagaimana kita menyikapi hukum ini? Jadi kesimpulannya mubah itu kalau kita berhajat untuk kumur-kumur. Bisa dipahami makna berhajat? Ya, dikarenakan kita tidak nyaman mulut kita, apalagi mungkin pada waktu itu kita nak ngobrol, nak ketemu dengan wong dan sebagainya, ngerasa tidak nyaman, nah berhajat untuk kumur-kumur mubah. Ya, tapi kalau kata hajat, nak kumur-kumur bela, itu makruh. Nah dari mana hukum kumur-kumurnya makruh? Dari hadis Nabi SAW, la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misik. Ini juga disandarkan hukum ini dengan hukum sikat gigi. Bersikat gigi lagi puasa. Boleh tak? Sikat gigi lagi puasa. Lupa nih misalnya, sebelum subuh sikat giginya lupa, karena mandinya habis subuh, nak sikat gigi dia. Boleh apa tidak? Boleh. Itu tadi, yang hukum neren banyu ludah tadi yang harus kita pahami. Yang hukum neren banyu ludah dengan 3 syarat tadi, ya, yang 3 syarat tadi ini yang harus kita pahami. Jadi pada waktu kita sikat gigi, alhasil jangan sampai ya pasta gigi yang bercampur dengan air ludah kita tadi kita telan. Makanya setelah sikat gigi ya hati-hati pada waktu dia sikat gigi jangan sampai ketelan. Yang kedua setelah sikat gigi dibilas kumur-kumur sebersih mungkin. Jangan sampai air ludahnya bercampur dengan pasta gigi. Itu syaratnya. Dengan memahami hukum nelan banyu ludah tadi tidak jadi masalah untuk sikat gigi. Nah, tapi sebagian juga memakruhkan. Ya. Nah, dari mana hukum makruh Bapak Ibu jemaah sekalian? Dikiaskan dari penggunaan siwak. Tahu siwak? Ya. Pakai siwak pada waktu lagi puasa, itu kata para ulama, ketika dia sebelum zawal dari subuh sampai zuhur sunnah. Ya. Dari subuh sampai zuhur sunnah. Tapi dari zuhur sampai maghrib makruh. Ini siwak loh. Padahal kita ketahui bersama fadilahnya luar biasa. Apalagi ketika kita nak sholat. Lebih baik daripada 70 rakaat idak besiwak. Ketika di bulan Ramadan hukumnya berubah. Yang tadi kesunahannya mutlak kapan baik waktunya diperinci sama ulama. Sunnah itu ya ketika sebelum zuhur boleh pakai siwak sunnah. Tapi ketika setelah zuhur makruh. Nah, apalagi sikat gigi. Itu pemahamannya.
Nah, kenapa para ulama memakruhkan menggunakan siwak pada waktu setelah zuhur? Ada hadis Bapak Ibu jemaah sekalian, ya. Hadisnya cak mana? Kata Nabi, la khulufu famis shaim atyabu indallah min rihil misik. Bau mulutnya wong yang puasa itu lebih wangi, lebih harum di sisi Allah dari bau minyak kasturi atau minyak misik. Ionian apa? Hah? Benar ni apa? Agak coba kan ya. Indallah di sisi Allah luar biasa. Pemahaman hadisnya Bapak Ibu jemaah sekalian yang harus kita pahami biar kita tidak do merendahkan wong lagi puasa dengan ibadah-ibadah yang dia kerjakan. Bayangkan bau mulutnya luar biasa di sisi Allah. Apalagi ibadahnya. Yo, walaupun sedikit sekalipun ibadahnya, berarti luar biasa. Dari mana kita bau mulutnya demikian? Apalagi kalau dia lagi ibadah pasti istimewa dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, bau mulut itu kata para ulama ya dengan sebab dia pakai siwak itu hilang. Iya. Bau mulut yang tadi wangi di sisi Allah lebih wangi dari bau minyak kasturi itu dengan menggunakan siwak hilang. Nah, dikarenakan dia menghilangkan bau mulut yang wangi di sisi Allah tadi itu sebab kemakruhannya. Nah, kenapa nak ba'da zuhur nian? Karena pada waktu ba'da zuhur itulah mulut kita itu memang terasa tidak nyaman. Ya, tidak nyaman ketimbang waktu pagi. Nah, ini ilah penyebab kenapa dimakruhkan penggunaan siwak. Nah, dikiaskan dengan penggunaan sikat gigi apa tadi? Sikat gigi atau kita gosok gigi. Demikian juga. Nah, ini pendapat para ulama yang memakruhkan. Ya, karena apa? Dikiaskan daripada penggunaan kayu siwak pada waktu dionya sedang puasa. Ya, nah kalaupun kita masih menggunakannya, ya diupayakan jangan sampai sebagaimana kita sampaikan di awal tadi, tertelan. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian sekelumit sedikit daripada hal-hal yang membatalkan puasa kita. Kemudian sedikit lagi yang disunnahkan ketika lagi puasa. Ya, tadi yang wajib kita hindari, kita jauhin, sekarang yang disunnahkan. Nah, kalau yang disunnahkan ini siok ianya, ya bahkan harus menjadi prioritas kita. Pada waktu kita puasa kita gawekan. Kenapa Bapak Ibu jemaah sekalian? Nabi Muhammad SAW ketika di akhir-akhir bulan Sya'ban seperti ini, ya, beliau sering mengumpulkan para sahabat. Ya, beliau kumpulkan para sahabat, beliau sampaikan khutbah beliau. Nah, di antara panggilan khutbah Nabi SAW mengenai puasa Ramadan untuk memotivasi para sahabat, apa kata Nabi? Man tagarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda fariidha fi ma siwa. Barang siapa yang berupaya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara melakukan hal-hal yang sunnah. Perkara yang sunnah di bulan Ramadan. Itu ganjaran pahalanya apa dia Bapak Ibu jemaah sekalian? Sama seperti ngawekan ibadah wajib. Ibadah sunnah dibalas pahala ibadah wajib. Ibadah wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Ini tidak ada Bapak Ibu sekalian kecuali di bulan Ramadan. Makanya optimalkan semaksimal mungkin. Ya, jadikan ibadah kita di bulan Ramadan baik di malam ataupun di siang harinya itu untuk apa? Untuk mengejar ketertinggalan ibadah kita di 11 bulan sebelumnya. Ya. Kenapa? Kualitas ibadah kita luar biasa. Yang sunnah denjuk pahala ibadah wajib, apalagi ibadah wajib sampai dilipat gandakan 70 kali lipat. Satu contohnya. Ya. Kita Ramadan banyak kan kebersamaan kita dengan masjid, betul? Mulai dari sebelum maghrib sudah di masjid, ya. Baca apa namanya? Ada ini ya. Ada kultum juga ya. Sebelum menjelang buka puasa, kemudian salat maghrib berjamaah, isya, alhasil banyak waktu kita di bulan Ramadan dengan masjid. Jangan lupa niat iktikaf. Jangan lupa niat iktikaf. Apa hukum niat iktikaf itu Bapak Ibu jemaah sekalian? Sepakat para ulama sunnah. Ya sepakat ya ulama mengatakan sunnah. Nah kalau sunnah diinjuk ganjaran pahala wajib. Nah ada satu hal yang istimewa yang diajarkan oleh ulama fikih ya biar pahala iktikaf kita itu dilipat gandakan sampai 70 kali lipat ibadah wajib. Kan luar biasa.
Maka jangan dianggap sepele Pak Bu sekalian. Ya, dalam arti kata dak do niat itikaf sayang luar biasa. Sayang luar biasa. Luar biasa. Bahkan sebagian ulama yang kita perhatikan di kota Tarim Hadramaut Yaman itu ya ketika mereka nak berangkat aktivitas ke masjid, aktivitas ke pasar atau kemana baik, ya berdagang dan sebagainya, mereka sempatkan ke masjid walaupun tidak ada ibadah sekalipun. Dengan beda masuk. Niat itikaf sudah keluar. Sampai demikian loh. Iya, sampai demikian prioritas antusias mereka untuk dapat pahalon iktikaf. Nah, makanya kita yang banyak waktu kita kebersamaan kita di bulan Ramadan dengan masjid, alangkah sayangnya kalau tidak ada niat iktikaf. Cuma sekedar niat kok. Iya. Tidak ada pakai bacaan-bacaan, tidak ada pakai kewajiban gerakan-gerakan harus ini harus itu enggak. Ya cuma sekedar niat iktikaf. Nah, prioritaskan hal demikian. Nah, biar bisa dapat pahala dilipat gandakan 70 kali lipat ibadah wajib ya. Jadikan niat iktikafnya itu wajib. Cak mana caranya? Ini yang diajarkan ulama fikih. Ya. Dinadari. Ya. Dinadarkan. Ya, iktikaf sunnah. Nah, ketika kita nadar, kita niatkan niat iktikaf itu nadar jadi wajib. Ketika kita niat iktikaf wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Jadi cak mana caranya? Masuk kita ke masjid, niat. Ya, aku niat nadar iktikaf selama aku di masjid atau aku bernadar niat iktikaf. Niat disebutkan dalam hatinya. Aku bernadar niat iktikaf. Baca niatnya. Nawaitul iktikaf fil masjid madumtu fihi nadron nilai ta'ala. Aku niat iktikaf dalam masjid nadar karena Allah Ta'ala. Itu iktikafnya hukumnya wajib. Kenapa? Nadar. Nah, sebagaimana kita sampaikan di awal tadi hadis Nabi, kalau ngawikan ibadah wajib dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Nah, hal demikian Bapak Ibu jemaah sekalian jarang diketahui oleh kebanyakan masyarakat awam. Makanya itulah pinternya ulama fikih dengan ilmu mereka. Ya, walaupun sebentar dia berada di dalam masjid, dikarenakan niat iktikafnya dinadari sama mereka dapat pahala fardu. Ya, kalau kita yang lama-lama tadi, ya niat iktikaf biasa, apalagi tidak niat iktikaf, nah ini ya kurangnya kita ini yang harus kita pahami. Jadi harus kita optimalkan Bapak Ibu jemaah sekalian ya perihal ibadah sunnah ya selama bulan suci Ramadan harus kita prioritaskan ya. Wallahu alam. Mungkin dari apa yang kita sampaikan ada yang nak ditanyakan atau kurang paham dan jelas dan sebagainya, fadhil silakan dia tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz yang telah memberikan berbagai ilmu untuk kami terapkan nanti ya. Nah, kami insya Allah di sini ya setiap tahun itu mengadakan buka bersama ya. Saya tanya hukumnya saja. Kita tuh berbuka itu kan dipercepat. Ya. Sudah berbuka kita sholat ya, sudah berbuka ya sholat maghrib. Nah, ada juga mungkin teman-teman yang mungkin karena kebiasaan atau juga mungkin karena ada penyakit ma, dia sesudah berbuka langsung makan sekenyangan sehingga agak terlambat sholat maghribnya. Makan sekenyangan. Nah, kalau kita berbuka yang tadi langsung sholat, hukumnya makruh apa? Makruh apa? Kalau kita tadi melambatkan tadi sholat apa hukumnya? Tapi kalau kita tadi kata masjid azan, langsung kita berbuka. Langsung kita sholat maghrib. Nah, sesudah sholat maghrib, baru makan malam. Mau makan kita makan. Karena kalau terlalu malam agak kurang ini juga kan. Nah, gimana yang terbaik? Ya. Terima kasih. Jadi salah satu sunnah puasa Ramadan itu ya takjilul fitr. Apa takjilul fitr? Menyegerakan berbuka puasa. Ya, disegerakan. Ya, dalam artian ketika kita sudah yakin tenggelam matahari, adzan maghrib, maka langsung disegerakan, jangan ditunda-tunda. Makanya ibu-ibu tinggal ke dulu masakannya. Ya, tapi mati ke dulu apinya. Tidak dimati ke ya gosong ke loh ya.
tinggalkan dulu masaknya, langsung berbuka. Dengan syarat yakin ya, yakin sudah tenggelam matahari adzan maghrib. Nah, kan banyak juga pertanyaan jemaah kita, Ustaz. Ya, di aplikasi, di radio sudah adzan, di masjid belum. Nah, makanya tadi menyegerakan berbuka puasa syarat harus yakin. Yakinlah sudah adzan tenggelam matahari, langsung buka. Tapi kalau syak, ragu-ragu, ya adzan belum, sampai timbul keyakinan. Ya, sampai timbul keyakinan. Ya, kalau yakin kita dengan radio, RRI atau dengan aplikasi sudah bismillah, tidak jadi masalah. Karena pada umumnya muadzin itu sebelum dia adzan buka dulu. Betul juga kan? Makgul masuk di akal. Betul tak? Muadzin itu sebelum dia adzan paling tidak dia minum banyu dulu. Iya, ada jeda. Iya. Alhasil syarat sunnah menyegerakan buka puasa kalau yakin. Kalau ragu-ragu sampai timbul keyakinan. Ini afdal luar biasa. Sampai-sampai dalam hadis qudsi Allah nyatakan ahabbu ibadi ajalahum fitrah. Ya, paling aku cintai daripada hamba-hambaku yang menyegerakan berbuka puasa. Dalam hadis lain kata Nabi, la yazalun nasu bi khairin ma ajalum fitr. Senantiasa umat manusia itu selalu dalam kebaikan selagi dianya menyegerakan berbuka puasa. Gambarannya apa? Adzan berkumandang langsung buka. Itu yang dimaksud dengan hadis dan sunnahnya. Nah, kemudian ya kebanyakan kita ya apalagi bukuan itu Masya Allah luar biasa ya. Sedangkan di rumah itu banyak anggotanya. Ini aku sholat gak habis duluan ini. Lantak kawan kan itu kan. Macam-macam ya. Mungkin terkadang hari itu tidak, tapi mungkin esok cak itu. Karena atau tidak demikian keadaan memang kita lapar nian. Dalam keadaan lapar nian. Jadi ketika adzan istilah kita bukan takjil, memang makan sedodoan. Setelah itu baru sholat. Yang afdal itu sebagaimana disampaikan tadi, takjil be dulu, pecahkan bukonya. Ya. Cukup dengan kurma beberapa butir, kemudian baru sholat maghrib. Nah setelah itu, nak sedodoan, lajulah. Ya kakek khawatir. Ya, satu yang pasti yang dia makan tadi itu mengakhirkan waktu sholat. Sedangkan yang pertama tadi dia sholat di awal waktu, di waktu fadilah luar biasa. Yang nama mengakhirkan tadi, sudah dia mengakhirkan, yang kedua dikarenakan perut dalam keadaan lapar tadi, otomatis antusias sholatnya itu tidak ada semangat, ya karena perut kenyang. Jadi jelas, yang afdal, yang bagus caranya itu ya adzan, dia buka puasa secukupnya takjil bae, ya kemudian langsung kerjakan sholat, itu yang paling afdal, jelas itu ya. Satu lagi supaya kita sepakat ya. Kalau saya berbuka sendiri misalnya, puasa Senin Kamis, saya percaya dan yakin kepada apa yang ada di HP. HP misalnya jam 6.21 misalnya. Yeah. Di sini belum azan, ya. Tapi di tempat yang lain sudah ada azan. Yeah. Jadi saya mengikuti yang di sini, itu sudah saya keyakinan saya. Nah kalau nanti kita di sini, kalau kita duluan, kita lihat HP, di sini belum, ya gimana itu kira-kira? Apa boleh? Ada yang sudah yakin berbuka, ada yang nunggu azan. Karena azan di sini sering terlambat. Paling tidak 1 menit terlambatnya. Ya, kasih. Upayakan pas dan memang yakin. Itu syaratnya yakin. Ya, karena kan mungkin banyak hambatan atau halangan. Kadang akan diakhirkan terkadang ya, atau 1 menit itu. Ada lagi? Ada risiko. Ini kan mengenai memasukkan sesuatu ke dalam lubang. Ada yang dibahas kan. Ini sih kok yang belum dibahas. Ini memasukkan sesuatu ke dalam tubuh dengan suntik. Nah, iya suntik. Suntik mana ini? Oke. Suntik. Hukum bersuntik. Perbuatan bersuntik dan disuntik. Ya. Itu mubah. Kalau berhajat. Berhajat untuk disuntik. Dikarenakan dia sakit. Mubah hukumnya. Boleh-boleh be. Tapi kata para ulama, afdalnya di malam hari. Ustaz, malam lah balik dokternya, tutup kliniknya, benar juga kan? Iya. Dan dia memang berhajat, sudah. Alhasil dia berhajat untuk bersuntik, bersuntiknya itu mubah, boleh. Nah, sekarang ketika dia bersuntik, apakah membatalkan puasanya? Lain cerita lagi. Itu hukum perbuatannya.
Nah, ketika dia bersuntik, apakah membatalkan puasanya? Itu lain cerita lagi. Nah, ini jadi kesimpulannya, hukumnya demikian. Jingo apa yang disuntikkan dan di mana disuntikkan? Satu, kata para ulama. Jikalau yang disuntikkan sifatnya mughadhiyah, bisa mengenyangkan dia. Contoh yang dimasukkan infus. Infus, ya. Yang dimasukkan adalah infus dimanapun disuntikkan, dimanapun batal puasanya. Karena yang dimasukkan adalah yang mengenyangkan. Dimanapun disuntikkan batal. Yang kedua, jikalau yang disuntikkan berupa obat, bukan infus. Obat. Ya, satu, kesimpulannya kalau disuntikkan di anggota yang berlobang tadi, salah satu dari 5 tadi batal. Ada enggak kira-kira dok? Hah? Ada enggak? Ada, Pak. Kenal enggak dengan dokter Dayat Dua Ulu? Hah? Ada yang kenal? Dokter Lamo ini. Itu dokter itu punya keistimewaan tersendiri, cara dewek di mana yang sakit di situ suntiknya. Di mana yang sakit di situ suntiknya. Dokter Dayat Dua Ulu dekat rumah Ustaz Nurdin Pengerja, yang dimasukkan adalah yang disuntikkan adalah obat. Satu, kalau dia disuntikkan di anggota yang 5 tadi, yang berlubang tadi, batal puasanya. Tapi kalau dia disuntikkan bukan dari situ, contoh di lengan kita, maaf di pantat kita, tidak jadi masalah, tidak batal. Nah itu hukum besontek. Ya betul, mumpung diingatkan tadi Pak, makasih. Ya lupa kita tadi. Ya, satu lagi Ustaz. Tadi Ustaz nyebut siwak. Iya. Nah, dalam satu kesempatan saya melihat, kita ini melihat ada seorang imam mau menjalan sholat sudah di koma. Ketika dia imam itu sebelum dia melakukan mengambil niatnya itu bersiwak dulu. Dan bersiwak itu menurut hemat kami dilihat hampir semua makmum yang ada di situ. Dilihat masuklah. Kemudian ada satu lagi dalam satu kesempatan, sepertinya ketika dia siwak itu, seperti agak ditunjukkan gitu. Nah itu bagaimana itu? Bagaimana kalau si imam tuh bersingit dulu, nah Pak. Kemudian yang orang tadi bersingit juga, nggak usah saya ditunjukkan itu. Nah itu bagaimana? Terima kasih. Ya. Ada kemakruhan bersiwak, ada disebutkan dalam kitab Basyul Karim, keadaan kemakruhan bersiwak ifrat. Ifrat itu berlebih-lebihan. Ya. Ingat, siwak makanya ibadah Bapak Ibu jemaah sekalian, apapun ibadah itu, ya walaupun dia bagus sekalipun, ketika pelaksananya berlebih-lebihan, atau ifrat itu tidak sesuai dengan kadar yang standar. Ada sebagian ya pernah juga ada santri kita ditegur, dan peneguran itu disampaikan ke kita, ya. Jadi ketika dia bersiwak nak ngimam itu berbunyinya lewat mic, krok 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 krok. Berbunyi nih, ya, Ustaz, ganggu kata mereka, atau yang nyampaikan ke kita, enggak ganggu, ya. Benar tadi, benar siwak itu sunnah, tapi ya diupayakan dengan cara sebaik mungkin, ya. Makanya kalau yang disampaikan di sini siwak itu sebelum kita takbir, jangan sudah lama niat segala macam baru siwak. Dulu siwak sebelum melakukan apa-apa. Ya. Kalau kamu masih karena pakai pada Canva, waktu itu kan jemaah juga belum konsen untuk mulai sholat karena mungkin masih ada yang maju ke depan, mungkin masih ada yang merapatkan shop. Nah pada waktu itu kita bersiwak karena tidak ada menarik perhatian. Tapi kalau sudah rapat galau, siap, ya baru krok berbunyi, ganggu. Padahal sebagian tadi sudah hadir hatinya, ini apa ini? Itu juga salah. Pokoknya jangan ifrat, jangan berlebih-lebihan. Ya, segala sesuatu yang namanya perbuatan berlebih-lebihan itu bahkan bagus sekalipun tidak bagus jadinya, ya itu karena berlebih-lebihan. Ya. Ada lagi? Terima kasih Ustaz. Ada lagi? Ucapkan selamat tinggal pada presentasi AI yang lambat dan dangkal. Agnes AI Slides dibuat untuk pekerjaan nyata
Begini cara membuat presentasi profesional dalam hitungan detik. Buka Agnes AI Slides. Ketik. Termasuk cerdas beribadah. Pintar, betul itu. Cerdas beribadah. Kami ingin menanyakan tentang niat yang supaya cerdas beribadah tadi. Dalam mazhab Imam Syafi'i setiap malam harus berniat. Maka setelah itu kami itu sauma. Kalau dua mazhab dalam rangka kecerdasan ini di tengah-tengah Ramadan dan juga dan berpahala. Shopee Big Ramadan Sale. Apakah boleh dua mazhab tadi kita gabung? Bahkan itu dianjurkan oleh Imam Syafi'i. Ya. Makanya itulah istimewanya kita punya imam-imam mujtahid, ya. Mereka tidak ada apa istilahnya itu. Punya dia pula yang harus digawe genda. Dianjurkan sama beliau. Syafi'i mewajibkan tiap malam, beliau menganjurkan, ya. Biar pada waktu malam pertama pakai juga pasang juga niat mazhab Imam Maliki. Nah ini Bapak Ibu jemaah sekalian, kita jangan lupa kita puasa atau malam Rabu sudah tarawih atau malam Kamis, alhasil di malam pertama nanti, ya, setelah kita masang niat seperti biasa, nawaitu shallahuddin, pasang juga niat untuk 1 bulan. Nawaitu Ramadan syahran kamilan takdir dan Imam Malik fardhan ta'ala. Bahasa Indonesianya, sengaja aku puasa Ramadan sebulan penuh mengikuti Imam Malik fardhan Allah ta'ala. Faedahnya 2. Dikarenakan dia pintar tadi, dapat 2 faedah nih. Faedah pertama, kalau dia lupa nginep ke niat, ya, lupa nginep ke niat, itu puasanya sah. Yang kedua tadi, sebagai disebutkan tadi, ya, yang namanya umur kita tidak tahu, wallahu a'lam, tahu-tahu di pertengahan Ramadan dia meninggal, itu pahala puasa Ramadan dia sudah disempurnakan oleh Allah. Kenapa? Karena dia sudah berniat sebulan penuh. Sudah dia niati untuk puasa sebulan penuh, cuma ajal yang berkata lain. Nah, pahala puasanya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara cerdasnya, pasang niat boleh tak jadi masalah. Ya. Ustaz, jamaah ini paling tidak menyarankan kepada imam yang sering bersiwak supaya jangan corok kelihatannya. Sudah begini. Dan sepertinya ludah itu kan jorok juga. Nah, jadi maksudnya itu ada tempat capek hitung RAB masukkan. Yang saya lihat selama ini sudah jauh gigi nah, di situ kadang-kadang ada rasa Iya. Hanya musibah dia kalau biasanya yang memang betul-betul semangat beliau secara otoritas mengawikan sunnah Rasulullah SAW, malahan orang yang bersifat paling bersih. Seharusnya demikian. Ya, orang yang bersifat itu paling bersih. Kenapa ketika dia pakai siwak? Ya, itu tahu. Don banyak alasannya. 2 hari, 3 hari, 4 hari, dan baunya. Ya, ketika itu sudah tidak nyaman lagi dengan rasa dan juga bau, itu siwak, ya diganti atau dipotong, cuci. Imam Poin tadi berarti yang bersangkutan kalau tidak peduli dengan kebersihan siwaknya, nah ini masih siwaknya itu tidak ada istilahnya membawa dia di kebersihan, yang mana itu hakikat fitrah yang sebenarnya. Ya. Awalnya pada tanggal 6 Ketika Februari bersiwak, biasanya dituntut seseorang itu untuk bersih. Ada beberapa orang Demikian, tidak dikenal yang selalu perhatikan. motornya. Yang bersiwak tahu deh rasanya. Baunya. Karena kesal dengan kalau sudah tidak nyaman lagi, sudah cuci. Atau dibawa, potong, pakai yang lain. Gunakan yang kotor ya bukan dapat bagus buat kita punya badan kaki, tembok jadi sesuatu yang dapat kita inginkan. Ada satu kebauan dari sebelah. Siwak tadi, bawa siwaknya kebauan dari sebelah juga.
dijaga kebersihannya Pak ya. Ya, wallahu a'lam bissawab. Hadhihi al-qabul tamam min rasul kalim mahmud ila hadrat rasul bil batul. Jangan langsung memasang. Detik-detik duel 4 versus 1 di Sudirman Palembang. Korban melawan meski kalah jumlah. Suasana Jalan Jenderal Sudirman, Palembang mendadak mencekam pada Jumat, 13 Februari 2026. Seorang pria menjadi korban penyerangan oleh 4 orang pria yang diduga membawa senjata tajam. اللهم بارك لنا فيما بقي من شعبان بلغنا رمضان وعنا على الصيام والقيام وتلاوة القرآن واحفظنا من جميع الذنوب والآثام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل كريم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.